أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شوہر کی وفات کے حوالے سے کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو اس کو کون سی وصیت کرنی چاہیے، کس طرح کی وصیت کرنی چاہیے اپنے اہل و عیال کے لیے، خاص کر اپنی بیوی کے لیے، جس کا اس آیت کے اندر ذکر بھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر میرے اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا قرض حسنہ کے حوالے سے کہ قرض حسنہ کون سی چیز ہے اور موت کس کی طرف سے آتی ہے، موت و حیات کے فیصلے کس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے اگر کوئی مر جائے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کر جائے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ازواجا یہ جمع کا لفظ ہے، زوج نہیں ہے، ازواجا، اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کر جائے، یہ نہیں کہا کہ بیوی چھوڑ کر جائے۔ والذین یتوفون منکم، تم میں سے کوئی مر جائے، یہ نہیں کہا کہ تم سب مر جاؤ اور بیویاں چھوڑ کر جاؤ، تم میں سے کوئی مر جائے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کر جائے۔ یہ آیت بھی کہہ رہی ہے کہ شادیاں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہونی چاہیے، بندے کو شادیاں زیادہ کرنی چاہیے۔ عرب کے اندر یہ رواج ہوتا ہے اور عرب کے اندر اس کو بہت ہی بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے جو ایک شادی کر کے مر جائے، بلکہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ مرنے والا جب مر جائے اور وہ اس کے پیچھے لوگ کہیں کہ اس کے پیچھے 2 بیویاں ہیں، یہ 3 بیویاں چھوڑ کر گیا ہے، یہ 2 بیویاں چھوڑ کر گیا ہے، یہ 4 بیویاں چھوڑ کر گیا ہے۔ اب بھی اس کے اوپر عرب حضرات جو ہے یہ فخر کرتے ہیں، عرب حضرات فخر کرتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ بھی اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کر جائے تو کون سی وصیت اسے کرنی چاہیے؟ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیت کون سی ہے کہ 1 سال کی وہ وصیت کریں حول غیر اخراج، کے اس کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا، اس کو نان و نفقہ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، ہاں اگر وہ خود نکلنا چاہیں تو پھر ان کو کچھ جو ہے وہ معروف چیز، جوڑا وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ دے کر اس کو رخصت کر دینا چاہیے، اگر وہ خود اپنے ارادے سے نکلنا چاہیں۔ اگر وہ ارادے سے نکلنا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ کی آیت کہہ رہی ہے کہ 1 سال تک کی وہ چاہیے کہ مرنے والے کو وصیت کر کے جائے کہ نان و نفقہ اور ساری چیزیں اس کی پوری کی جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ حقاً علی المتقین۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔
वलिलमुतल्लक़ाति, और जो जिन औरतों को तलाक दे दी गई है, मताउम बिलमारूफ़, तो उनको उनका हिस्सा भी दे दो जो भी मुतय्यन किया था हक़ महर के हवाले से या वैसे हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, और ये जो अल्लाह का डर और खौफ रखने वाले हैं उनके ऊपर यह हक़ है कि वो इसको अदा करें। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह ताला इसी तरह कुरान पाक की आयतें जो हैं वो खोल खोल कर वाज़े करके सुनाते हैं, शायद कि कोई अकल रखने वाला हो, शायद कि कोई समझने वाला हो और अल्लाह की इन आयात पर अमल करने वाला बन जाए। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हदरल मौत, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जिनको उनके घरों से निकाला गया हालांकि वो बहुत ज़्यादा थे। किस वजह से? वहुम उलूफ हज़ारों की तादाद में थे, हज़ारों की तादाद में थे। हज़र अल मौत, किस वजह से? मौत के डर से। ये लोग ज़रूरान नामी बस्ती के थे, ज़रूरान नामी बस्ती के थे। इस बस्ती को औज़ात भी कहा जाता है। ये लोग ताउन के मारे अपने शहर को छोड़कर भागे थे। एक बस्ती में जब पहुँचे वहीं खुदा के हुक्म से सब के सब मर गए। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, एक जगह से ताउन की वजह से भागे, अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कहा इनको मूतू, मर जाओ। फ़ुम्मा अहयाहुम, फिर इन्हें दोबारा ज़िंदा करने का हुक्म दिया, फिर ये दोबारा ज़िंदा हो गए। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, ये मौत और ज़िंदगी ये अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह ताला हुक्म करें तो उसी वक़्त बंदे को मौत आ जाए, और अगर अल्लाह ताला हुक्म नहीं करे तो बंदे को मौत नहीं आ सकती। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है ये फ़ज़ल वाली है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो नाशुक्रे हैं, शुक्र नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमा रही है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहो, क़िताल करते रहो, बेशक अल्लाह ताला जानने वाले हैं। देखो पीछे अल्लाह ताला ने कहा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ही के हाथ में है, उसके फ़ौरन बाद मेरे अल्लाह ने कहा वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, तो जिसका मतलब मकसद समझाने का ये है कि जिहाद में भी मौत अल्लाह ही की तरफ से आती है। कोई किसी काफिर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को मार सके या किसी को शहीद कर सके। वहाँ भी मौत अल्लाह ही की तरफ से आती है, ये आयत हमें बता रही है। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करो, जिहाद करते रहो। वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला ही जानने वाले और सुनने वाले हैं। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, और जो भी जिहाद करने की ताकत नहीं रखता तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे। अल्लाह ताला के रास्ते में जो जिहाद करने वाले हैं उनके ऊपर ख़र्च करे। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, फिर मेरा अल्लाह कह रहा है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, फिर मेरा अल्लाह कह रहा है कि वो मुझे जितना भी कर्ज़ा देगा मैं उसको उसका कर्ज़ा कई गुना बढ़ा कर दूँगा। फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, यहाँ पर देखो मफ़ूल मुतलक जो है ये वैसे ही ज़्यादती के माने में आता है। जो अरबी जानने वाले हैं, जो अरबी ग्रामर से वाकिफ़ हैं, उनको पता है फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न, अज़आफ़न मफ़ूल मुतलक वैसे ही ज़्यादती के लिए आता है, इज़ाफ़े के लिए आता है कि अल्लाह ताला जो है वो कर्ज़ा बढ़ा चढ़ा कर देंगे। लेकिन कसीरा का लफ्ज़ फिर भी मेरे अल्लाह ने ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला कई गुना, ये ताकीद के लिए भी हो सकता है, ये और ज़्यादा ज़्यादती के लिए भी हो सकता है कि अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा चढ़ा कर कर्ज़ा जो है वो अपने बंदे को वासी देंगे। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, और ये रिज़्क़ की तंगी, ये रिज़्क़ की कुशादगी ये अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह ताला जिसके लिए
لیے چاہتے ہیں اسے کم کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اسے زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔